मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। ठीक है बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आपको मौसी लेसन के संबंधित एक वीडियो भेजा था। शायद आप लोग सभी उसे देखे होंगे। ठीक है, हाँ, नहीं देखे तो फिर 2 बार 3 बार उसे देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से मौसी लेसन समझ में आएगी। ओके, ठीक है, ओके। आज हम मौसी ए लेसन का कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। इस कहानी का कहानीकार है भीष्म साहनी। ओके, भीष्म साहनी, उनका जन्म सन 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में भीष्म साहनी का जन्म हुआ था। हाँ, उनका जन्म कब? 1915 7 अगस्त। ओके, कहां पर हुआ था? रावलपिंडी। हाँ, रावलपिंडी कहां है? रावलपिंडी ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿಯವರ ಜನನ ಯಾವಾಗಾಯಿತು? 1915 ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು? ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ. ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಹಾ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು? ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿಯವರ ಜನನವಾಯಿತು. ಓಕೆ, 1915 ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೊದಲು ಅವರ ಜನನವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಆಗಿತ್ತು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗಿತ್ತು ಯಾವುದು? ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಯಾವುದು? ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ यार जननवाಯಿತು? भीष्म साहनी। ओके, MA PhD तक इन्होंने शिक्षा पाई है। हाँ, उनकी एजुकेशन है। साहनी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं की ज्ञाता है। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई है। हाँ, देखिए, ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ, ರೂಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆ, ಪಂಜಾಬಿ ಆದಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಭಾಷಾओं की ಅನೇಕ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಟ ಹುಯಿ ಹೈ. ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं के अंकित हुआ है. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಜರೋಖೆ, कड़ियां, तमस, बसंत आदि इनके उपन्यास है. भागीरेखा, भटकती राख, वाइनछू, शोभा यात्रा आदि कहानी संग्रह है. भीष्म साहनी जी ने जीवनियां भी लिखी है तथा भाई बलराज अपनी बात. ओके, उन्होंने जीवनिया मतलब क्या है? बायोग्राफी. ओके, बायोग्राफी भी लिखे हैं. क्या है वो? बलराज, अपनी बात, ये सभी. कबीरा, कड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि नाटक है. ये सभी नाटक है. शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से शोभित है. हाँ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ओके, ठीक है, देखिए, थोड़ा सा देखेंगे आज. ओके, मौसी. देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें ये सभी गुणों को अपनाना चाहिए. क्या है?
परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आधार और असहायकों को या असहायकों की मदद, इससे भी ओके, ठीक है ना। हाँ, यह है ಪರೋಪಕಾರ. ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಅಸಹಾಯಕರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ठीक है. इस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी. मौसी सबको मां के जैसे प्यारी बनी थी. सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी. बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी. हाँ, उस औरत को, एक औरत थी वहां पर, एक गांव में एक औरत थी. हाँ, उसे सभी बच्चे मौसी कहकर पुकारते थे. ಅಲ್ಲೊಂದು ಊರು, ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಯಾರು, ಊರು ಯಾವುದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ಮೌಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಏನೋ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಯಾರು, ಬಚ್ಚೆ ಬಿ और बड़ी उम्र के लोग भी. ಹಾ, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ बड़ी उम्र के लोग. बड़ी उम्र के लोग मतलब क्या है, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ಮೌಸಿ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಿದ್ರು. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಮೌಸಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. मौसी सबको मां के जैसे प्यारी बनी थी. हाँ, मौसी मां जैसी, मां के जैसे प्यारी बनी थी सभी को. हाँ, सभी को मां हमें कितनी क्या है, कितना प्यार करती है, उसी तरह मौसी भी वो सभी वहां के लोगों को प्यार देती थी, मां जैसे. ओके, इसलिए वो सभी बहुत प्यार करते थे. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳ, ಅದೇ ತರ ಮೌಸಿ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी. बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी. हाँ, सबके सुख दुख के समय में, ಎಲ್ಲರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಹಾ, ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿ, ಯಾರ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಯಾರೋ, ಮೌಸಿ. ಎಲ್ಲರ ಸುಖದ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಓಕೆ. बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी. हाँ, बच्चों के लिए, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಳು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಥವಾ ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಯಾರು, ಮೌಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೌಸಿಯು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी. हाँ, प्रतिदिन, ಡೈಲಿ, दोपहर होते होते, दोपहर ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುತ್ತಲೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುತ್ತಲೇ ಮೌಸಿ स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी. हाँ, स्कूल के फाटक पर, ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾರೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಯಾರು, मौसी. ओके. जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती
वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। हाँ, क्या करते थे? प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, हाँ, ಯಾವಾಗ ಬೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಗೇಟ್ ಹತ್ರ, ಮನೆಗೆ। ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಿದ್ಲು? ಮೌಸಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಳು। ಓಕೆ, ಹಾ, ಬಂದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು, ಚೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅವಳ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ। ಓಕೆ, अपने अपने बस्ता डाल देते। बस्ता मतलब ಏನು? चीला, बैग। ಮೊಹಲ್ಲೆ के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। ಹಾ, ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು। ಹಾ, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಬೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಮೌಸಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೌಸಿಯ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು। ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೌಸಿಯ ಸುತ್ತ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು। ठीक है। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंची। हाँ, दोपहर ढलने पर ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳ ಜೊತೆ ಸೀದಾ ಮನೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅವರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ दोपहर ढलने पर, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಹೊತ್ತೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಜೆ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंची। ಅಲ್ಲೊಂದು ನೀಮ್ ಕೆ ಪೇಡ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ನೀಮ್ ಕೆ ಪೇಡ್, ನೀಮ್ ಯಾವ ಮರ? ನೀಮ್ ಕೆ ಪೇಡ್, ಹಾ, ಯಾವುದು? ಬೇವಿನ ಮರ। ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಬುಡದ, ಬೇವಿನ ಮರದ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಯಾರು? ಮೌಸಿ। ತಲೆ ಜಾಪುಂತಿ, ಹಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಯಾರು? ಮೌಸಿ। ಜಹಾ ಸಭಿ ಬಚ್ಚೆ ಕೇಲಾ ಕರ್ತೆ ಇದ್ದೆ। ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಓಕೆ, यस। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। हाँ, याके मौसी को बच्चों के साथ खेलना, ಮೌಸಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುವುದು, ಒನೆ ಕಹಾನಿಯ, ಅವರಿಗೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಚುಟುಕುಲೆ, ನಗೆ ಹನಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪಹೇಲಿಯ ಸುನಾನ, ಉಗಟುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹುತ್ ಪಸಂತ, ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ। ವಹ ತೋತಾ ತೋತಿಕಿ ಕಹಾನಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವಳು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು? ತೋತಾ ತೋತಿಕಿ ಕಹಾನಿ, ಗಿಳಿಗಳ ಕಥೆ। ಕಾಟ್ ಕೆ ಗೋಡೆ ಕಿ ಕಹಾನಿ, ಕಾಟ್ ಕೆ ಗೋಡೆ ಕಿ ಕಹಾನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಚಿತ್ ಕಹಾನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೇವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಏನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತರುವಂತದ್ದು ಸಾಹಸಮಯ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಯಾರು? ಮೌಸಿ। ठीक है। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। हाँ, मौसी ಹಾಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು। ಬರುವಾಗ ಅವಳು ಏನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಚನೆ, ಕಡಲೆ,
ಟಿಕ್ಕಿಯ ಟಿಕ್ಕಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು, ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಏನೋ ನೆಲಗಡಲೆ ಆದಿ ಕುಚ್ ನಾ ಕುಚ್ ರಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಓಕೆ, वो बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಏನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾರು? ಮೌಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.